we would like to call Commandant Mr. Rajanagendran Rameshwaram to address the gathering. Honorable Retired Chief Justice Mr. Rajeshwaran, Tavathiri Ponnamala Adigalar, Chairman Sethu Bhaskara Agriculture College, Sri GVK Naidu, Sri Muhammad Ehia, distinguished guests, parents of students, staff, every warm good evening to you all. Yes. I'm really elated to be in this August gathering. In fact, I never got a convocation. This is my first convocation. Because before procuring convocation, I joined military. This is my 31st years of service. I know the world is going towards technological direction. Everybody is running behind computers, machineries. But we have to remember one thing in mind. Without food, this technology is not there. So even if you work for 18 hours, 20 hours, you have to come to the dining table. So as agriculture graduates, you are the pioneers of the world, because so much of climate change, various pests are coming every day, new diseases are coming. So you have to fight against all these things to keep the agriculture growing. It may be strange, I also have many agriculture graduates under me. One guy is there, one of my junior, he is a PhD in agriculture. He is from Haryana. I asked him, he is Dr. Bama. He is Commandant Bama now. I used to call him Dr. Bama. So there are various opportunities for you apart from agriculture and other side also. But I suggest, my advice to you all, you stick on to your own profession and become prolific in that same profession. Because that's what our country needs now. Like my previous speaker said, you all been trained to become an entrepreneur. So get on with that. Work hard. I used to say to my people, apply, there will be a reply. You may be facing few failures in your due course of working, but never let your heart down. Keep working hard. Finally, you get your achievement. That will pave a way to give employment opportunities to the local people, or you can employ so many people. Myself, I came from a small village. I also did some agriculture. I worked on paddy fields, plantain fields, harvested paddy, watered plantain fields. And thereafter, when I joined service, we could not look after the field, so we sold it off. From that small village, I studied in government school and local colleges. Then I joined the military. It is not an easy way of coming. I had to work hard to get selected in Delhi. So the same way, you may be from, many of you from rural side. I advise you to work hard and definitely you will meet success. I wish you all the very best and a bright future. Thank you very much. Jai Hind. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Honorable Justice Sri S. Rajeshwaran, retired Judge, Madras High Court, to deliver Graduation Day address. Good evening to all of you. மேடையில் வீட்டிற்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்களே, மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நண்பர் டாக்டர் சேதுகுமரன் அவர்களே,
ஹைதராபாத்திலிருந்து வந்திருக்கும் நண்பர் ஜிபிகே நாயுடு அவர்களே, கெனியாவிலிருந்து வந்திருக்கும் திரு முகமது எகி அவர்களே, மற்றும் மண்டபத்திலிருந்து வந்திருக்கும் கமாண்டன்ட் போஸ்ட் ராஜா நாகேந்திரன், இஸ் எ கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ஸ்டேஷன் மண்டபம், Principal Dr. T. Radhakrishnan, Director Sri Gopal, and other staff members, the non-staff, the guests, invitees, friends, their students, and all others who are present here. The graduates who are eagerly waiting to get their degrees. Friends, I prefer to speak in Kannada for the reason that the message would go and reach the students and the parents who are behind me. அடிகளார் அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள், நீங்கள் படிக்கின்ற படிப்பு மற்றவர்கள் பயன்பட வேண்டும். படித்துவிட்டு கல்லூரியிலே படித்துவிட்டு வீட்டிலே அமர்ந்து கொண்டு வேலை செய்வது தவறு. நீங்கள் விவசாயம் படித்திருக்கின்றீர்கள், அதில் பட்டம் பெற்றிருக்கின்றீர்கள், அது மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்று அழகாக சொன்னார்கள். அதைத்தான், இந்த செய்தியைத்தான் அண்ணாமலை என்னும் பல்கலைக்கழகத்திலே முதல் பட்டமளிப்பு விழாவிலே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது மிக அழகாக சொன்னார்கள். நீங்கள் படித்த படிப்பை மற்றவர்கள் பயன்பட வேண்டும் என்பதை அவருடைய பாணியிலே அழகாக சொன்னார்கள். தான் உண்ட நீரதனை பன்மடங்கு பெருக்கி பார் மகிழ தருவதற்கு சூழ் கொண்டுள்ளது மேகம். அதாவது தண்ணி கீழே இருக்க தண்ணி மேலே நீராவியா போய் மேகமாக சூழ்ந்து மழை போய்கிறது. அந்த மழை பூமிக்கு வருது. தான் உண்ட நீரதனை பன்மடங்கு பெருக்கி பார் மகிழ, பார்னா உலகம் மகிழ தருவதற்கு சூழ் கொண்டுள்ளது மேகம் என்று சொன்னார்கள். அதை போன்று உங்கள் படிப்பானது முடங்கிவிடக்கூடாது. நீங்கள் வெளியே வேலை செஞ்சு மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும். இந்த பூமிக்கு நீங்கள் திரும்பி தர வேண்டும். கலாப மயில் தன் தோகை விரித்து ஆடுவது தான் பார்த்து மகிழ அல்ல, பிறர் பார்த்து மகிழ என்று அண்ணா திரு சொன்னார்கள். மயில் ஆடுதுன்னு தனக்காக ஆடுது, நம்மெல்லாம் பார்த்து மகிழ்வதற்காக. அரைத்தெடுத்து பூசிக்கொள்வதற்கோ சந்தனம் அடுப்பறிப்பதற்கல்ல என்று சொன்னார்கள். இதைத்தான் அடிகளார் அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள். நீங்கள் எல்லாம் படித்து பட்டம் பெற்று வெளியே வேலை செய்யணும், மற்றவர்கள் பயன்பட வேண்டும். இந்த சேதுக்குமரனை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நீங்களும் அறிவீர்கள். அவர் கடந்த 40 ஆண்டு காலமாக ஒரு தனி மனிதனாக சென்னையிலே எப்படி அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார் என்று பார்த்தால் அதிசயப்பட வேண்டும். அதை நான் சொல்வதற்கு நேரமில்லை. திரு சேதுக்குமரனை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் ஒரு நாள் பேசலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. அவரை பற்றி சொல்ல, சிம்பிள், ஹம்பிள், நோபிள் பர்சனாலிட்டி, சச் அ குட் பர்சன். நாங்கள்லாம் அவரை பார்த்தபோது சாதாரணமாக இருக்கார், இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல யோசித்தோம். அவருடைய ஸ்கூலை போய் பார்த்தேன். அம்பத்தூரில் 10,000 பசங்க படிக்கிறாங்க. சின்னதாக ஆரம்பித்தார், ஒரு சின்ன குடிசையில் ஆரம்பித்தார். இப்போ 10,000 ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க. அதை வளர்த்து விட்டுட்டார். அது இப்போ நல்லா போயிட்டுருக்கு. அமரேந்தர் பிரின்சிபால் இருந்து அவருடைய நண்பர் மிக அற்புதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். அவருடைய உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஸ்கூல் விமென்ஸ் காலேஜ் சுக்க இக்காடா விமென்ஸ் காலேஜ். அங்கே 3000 பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. அதுங்க நாங்கள் போயிருக்கோம். அங்கே போன போது தெரியுது, இடையப்பா என்ன வளர்ச்சி எப்படி செஞ்சுருக்காரு, ஆச்சரியமாக இருக்குது. குவாய்ட்டாக செய்கிறாரு. எங்கே போய் என்ன ஆரம்பிக்கிறது, ஏதோ ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறது, அது பாட்டுக்கு வளருது. இங்கே அப்புறம் அதை முடிச்சுட்டாரு, அது வளர்ந்துக்கிட்டு நல்லா நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தார், அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். நாங்கள் இங்கே பூமி பூஜை போடும்போது பொட்ட காடு, ஒரு தண்ணி கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. மரம் நட்டோம். அப்போ விவேக் மரம் நடும்போது நடிகர் விவேக் மரம் நட்டார். நாங்கள்லாம் மரம் நட்டோம். அவர் சொன்னது என்னன்னா, நார்மலாக நான் மரம் நட்டேன்னா மழை பெய்யும். இதுதான் என்னுடைய சரித்திரம். இது வரைக்கும் நட்ட இடத்துலலாம் மரம் நட்டு போவே மழை பெய்யினார். ஆனால் அங்கே மழை பெய்யறதுக்கான அறிகுறியே கிடையாது. நல்ல வெயில் அடிக்குது. அவர் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 10 நிமிஷம் வெளியே போயிருப்பார். அடிச்சுச்சு பாருங்க மழை. இவங்கெல்லாம் ஓடி காரத்துக்கு வெளியே போடுங்க, காரெல்லாம் மாட்டிக்கும் அப்படின்னாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு மழை பெஞ்சிச்சு. அப்பயே நினைச்சோம், நல்ல சகுனம், அருமையாக ஆரம்பிக்கிறாரு, அருமையாக ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு. நாங்களாம் கூட நட்ட மரம் அருமையாக இருக்கு, அதை காமிக்கிறாரு. இப்போ பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. அப்படி ஆரம்பிச்சு சுருங்க சொல்ல போனால் அவர் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். அப்பேற்பட்ட கையவர். அவர் பிறந்த ஊர்
பெற்றோர்கள், அவங்க அம்மா இருக்கிறாங்க. நாங்கள்லாம் அவங்க அம்மா போனால் என்ன ராஜா எப்படி இருக்குன்னு எங்களை கட்டி பிடிச்சிப்பாங்க. அவங்களுக்கு புள்ளமாக நாங்கள் அப்பா. அவங்க இருவரும் இவரை வளர்த்து விட்டு, அவர் ஹெட் மாஸ்டராக இருந்தார். அவர் இவரை இங்கே 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் படிக்க விட்டுட்டு இருந்தால் கெட்டு போயிடும் சொல்லி வெளியே போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டு, வாழ்க்கை சரித்திரத்தை திரும்பி பார்த்தோமையானால் சேதுக்குமரனுடைய வாழ்க்கையை நாம் அவருக்கு அடிகளார் அப்படி சொன்னது போல எல்லோரும் ரோல் மாடலாக அவரை வச்சுக்கணும். அதுதான் முறை. அவரை ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிட்டு அவர் எப்படி வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார். See, nothing is impossible. Everything is possible provided you follow certain principles and disciplines. That's most important. எல்லாரும் படிச்சிடலாம், எல்லாரும் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகிடலாம். ஆனால் எந்த மாதிரி காலேஜில் ஆகுறோம், யாருக்கிட்ட ஆகுறோம். இப்போ நான் பிரின்சிபல்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் ராதாகிருஷ்ணன் சார்ட்ட மார்னிங். 28 அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அந்த 28 காலேஜில் this is going to be the best college in the state of Tamil Nadu. அதுக்கான எல்லா அறிகுறிகளும் இருக்குது. யாருக்கு எந்த அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் போய் பொண்ணுங்க பசங்கள்லாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க, இங்கே பண்ணுறீங்க. ஆடு மாடு வளர்க்கவே பார்க்குறீங்க, இப்போ நீங்கள் பண்ணுறீங்க. மாடு பார்க்குறீங்க. எந்த அக்ரிகல்ச்சரும் கிடையாது. அப்புறம் தோட்டம் வச்சுருக்காரு, துறவு வச்சுருக்கிறாரு, என்னென்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. நான் காலையில் ஒரு ரவுண்டு அடித்தோம் தோட்டத்தெல்லாம். எக்ஸலன்ட் ஃபார்மிங். பூ வச்சிருக்கிறாரு, மூலிகை வச்சிருக்கிறாரு. இல்லாத மூலிகை இல்லை, இல்லாத பூக்கள் கிடையாது, இல்லாத பழங்கள் கிடையாது. ஆனால் ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டோம், இனிமேல் ஃபியூச்சரில் வந்தோம்னா பை நிறையா வெவ்வேறு இது வெள்ளரிக்காய் கிடைக்கும், கொய்யாக்காய் கிடைக்கும், நல்ல பழங்கள்லாம் கிடைக்கும். அந்த அளவுக்கு அற்புதமான தோட்டத்தை வளர்த்திருக்காரு. This opportunity you students have because you are being guided by such a wonderful chairman. Never in the history, nowhere else you will get such a person. நானும் பல காலேஜ் போயிருக்கேன். But this kind of facility, this kind of people, this kind of support. அன்னைக்கு ஃபார்மில் ஒரு டாக்டரேட் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டாக்டரேட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங்லையும் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மூலிகை செய்கிறதுலையும் அவ்வளோ ஆர்வமாக செஞ்சுங்கிட்ட காமிக்கிறார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி. இந்த பக்கம் வந்தால் பிரின்சிபல் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக பேசுகிறார். அந்த பக்கம் போனால் பிரின்சிபல். இதெல்லாம் என்னன்னா சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப் இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் கஷ்டம். அவர் வள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி இதனை இவன் செய்வான் ஆராய்ந்து அதனை அவன் செய்விடல் என்ற பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணி அந்தந்த இடத்துல கரெக்டான ஆளை போட்டிருக்காரு. கார்டனில் போனோம்னா ஃபார்மில் போனால் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறார் கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவரும் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. கோழி வளர்க்கறதுக்கு ஒரு 200-300 கோழி வச்சிருக்காரு. அது வளர்க்கறது ஒரு பையன். அவன் கோழி வளர்த்ததே பழக்கப்பட்ட, வேறு எதுவுமே தெரியாது, அவனை பிடிச்சி வச்சிருக்காரு. ஆக அவருடைய லக்கு என்னன்னா அவங்களாம் சேர்றாங்க. அதுதான் அவருடைய லக்கு. அதுதான் கூட அவருக்கு முயற்சி, நம்பிக்கை, லக். நான் போய் ஃபார்மிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா என்னதான் முயற்சி பண்ணது, எனக்கு லக் இருக்கணும். அந்த விதத்திலே ஒரு பாலைவனத்திலே சோலைன்னு சொன்னாங்க அடிகளார். அது போன்று அற்புதமாக ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த கல்லூரியில் படித்த நீங்கள் உண்மையிலேயே இப்போ நாங்களாம் ஒரு காலேஜில் படிச்சிருக்கோம்னு சொன்னால் அந்த காலேஜோட பேக்ரவுண்டு கேட்பாங்க. இப்போ இன்டர்வியூ போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை கேட்பாங்க which college you are from அப்படிமா. you can proudly say that I am from Sethu Bhaskara Agriculture College இந்த ஊரை சொல்லுவீங்க. அப்போ this has got an added advantage because this institution is so very popular, so very important, and it has got all the infrastructure facilities for a student to come up in life. That's what you are going to have. நிறைய பேர் முடிச்சுட்டு நேற்று வரைக்கும் மாணவர்களாக இருந்த நீங்கள் இன்று பட்டம் பெற்ற பிறகு பட்டதாரிகளாகிவிட்டீர்கள். உலகத்தை சமூகத்தை சந்திக்கின்ற பொழுது நான் ஜுடிஷியரிலிருந்து வந்திருக்க காரணத்தினால சொல்கிறேன், இந்திய சமுதாயம் கெட்டு போய் கிராஸ் ரோட்ஸில் இருக்குது. கிராஸ் ரோட்ஸில் எது என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. அன்பு பாசம் எல்லாம் விஷமாகி விட்டது. யாரையும் நம்ப முடியல. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நாம் வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றோம், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், வாழ்க்கையை நடத்தப் போகின்றோம். நாங்களெல்லாம் வாழ்க்கையை ஓரளவு முடிச்சிட்டோம், பின்னால் திரும்பி பார்க்குற காலத்துக்கு வந்துட்டோம். நீங்கள்லாம் வாழ்க்கை இன்று தான் ஆரம்பிக்கின்றீர்கள். உங்கள் படிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையை செம்மப்படுத்த வேண்டும். காந்தி அவர்கள் சொன்னார்கள், எஜுகேஷன் மேக் எ மேன் பெர்ஃபெக்ட் என்று சொன்னார்கள். மனிதனை முழு மனிதனாக ஆக்க வேண்டும், பண்பாளனாக ஆக்க வேண்டும். படிப்புன்னா என்ன? சாதாரண படிச்சுட்டு நான் ஒரு கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் சொல்லிட்டு போனால் போதுமா? மக்கள் மதிப்பாங்களா? பண்புள்ள மனிதனாக இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் உங்களை மதிப்பார்கள். இப்போ நானே ஜட்ஜாக இருக்கேன். நான் ஜட்ஜாக இருந்துட்டு ஒன்றும் உருப்படாத வேலைலாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்து எங்கே போனாலும் என் பாட்டு வாங்க திட்டு வாங்க நடந்துட்டு இருந்தால் யாரும் என்னை பாராட்டுவார்களா? நான் ஜட்ஜாக இருக்கின்ற பொழுது நான் பண்புள்ள மனிதனாக, சான்றோனாக, சான்றோர்கள் என்று சொன்னால் சான்றாக வாழ்கின்றவர்கள் என்று பொருள். அந்த வகையில் நம்ம எல்லோரும் வாழ வேண்டும். அப்படி வாழ்ந்தால் தான் மக்கள் நம்மளை பாராட்டுவார்கள். எப்போதுமே சொல்லுவாங்க, இருக்கின்ற பொழுது நீ எப்படி வாழ்கின்றாயோ அப்படி வாழ்வதுதான் நீ இறந்த பிறகு உன்னை பற்றி பேசுவார்கள்.
எப்படி வாழணும்னு சொல்றாங்க தெரியுமா? இறக்கின்ற பொழுது எப்படி வாழ்ந்தான்னு சொல்லி கடைசியில காரியம் பண்றான் பாருங்க, அண்டர்டேக்கர் பரியல் போயிடான். அவன் சொல்லணுமா, ஆகா நல்ல மனிதன் போயிட்டாயா. இப்பெல்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டான், ஒளிஞ்சாயா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழாமல் மக்கள் பாராட்டுகின்ற அளவிற்கு பண்புள்ளவன, அப்படி எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தன்னுடைய தொண்டை, சீரிய தொண்டை சிறப்பட செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் டாக்டர் சேதுக்குமரன் அவர்கள். நாங்களாம் அவர் சேதுக்குமரன் பாராட்டணும். ஏன்னா அவர்களால் நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம். அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் பில்டிங் திறந்து உங்கள் பேரில் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவார். அவர் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. அவருடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். அவருடைய கல்லூரியை பார்த்து நாங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறோம். மேலும் மேலும் வளர வேண்டும். ஏன்னா எஜுகேஷன், அடிகளார் சொன்னது போல, எஜுகேஷன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனிபடி. விவேகானந்தர் சுவாமி சொன்னார்கள், பள்ளி படிப்பு இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் எல்லாம் அப்படி படித்து இந்த கல்லூரியை படித்து மேலே சென்று உங்களை நீங்கள் வெளியப்படுத்த போகின்றீர்கள். நீங்கள் வெளியிட்ட போது நான் சொன்ன மாதிரி ஹைலி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு, ரொம்ப போராட்டமான வாழ்க்கையில் நீங்கள் போய் சந்திக்க போகின்றீங்க. நீங்கள் போய் அப்படின்ற பொழுது, வாழ்க்கையை நீங்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது மிக அற்புதமாக வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும், மற்றவர்கள் எப்படி பழக வேண்டும், மேலே உள்ள அதிகாரி எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும், கீழே உள்ள அதிகாரி எப்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு சில பேர் படிக்க போவீங்க, சில பேர் வேலைக்கு போவீங்க, சில பேர் தான் சுயேட்சையாக அக்ரிகல்ச்சர் செய்வீங்க. அவர் நிறைய கற்றுக் கொடுக்குறாரு, ஃபார்மிங் கற்றுக் கொடுக்குறாரு. இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஜிகே நாயுடுலாம் சொன்னார், இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள், அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுங்கள். எல்லாம் ரொம்ப அருமையான அற்புதமான பூமி. என்ன இல்லை இந்த பூமியில், பிரமாதமாக இருக்குது. ஏன் நம்ம வெளியே போனோம்? நீங்களே இந்த பூமியில் நல்லா செய்யுங்க, உங்களெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் பெருமைப்படுவோம். பின்னால் நாங்கள் சொல்லுவோம். அவர் சொல்கிறார், அந்த போகும்போது அந்த பொண்ணு நான் அக்ரிகல்ச்சரில் படிச்சிச்சே அப்படிங்கிறார். அவருக்கு பெருமை, கல்வி கொடுத்து அவர் பெருமை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதை பார்த்து நாங்களெல்லாம் ஆனந்தம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமை. இப்படி இருந்த ஊர் கண்டரமாணிக்கத்தில் இருந்த ஒரு மாணவர் சென்னையிலே அங்கே கல்லூரி பள்ளியை ஆரம்பித்து விட்டு இந்த வில்லேஜுக்கு கொஞ்சம் சொந்த ஊர். சரி, இதுதான் இல்லை, கண்டரமாணிக்கத்தில் போய் பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு பாலிடெக்னிக், அங்கே ஒரு கல்யாண மண்டபம், அங்கே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மிக அற்புதமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆக பிறந்த மண்ணிற்கும் நம் நாட்டுக்கும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சிலரில் சேதுக்குமரன் அவர்கள் அற்புதமான மனிதர் என்பதை நான் பெருமிதத்தோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நாமெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கணும். இந்த கல்லூரி படிப்பில் நீங்கள் படித்து விட்டு வெளியே செல்கின்ற பொழுது பள்ளி படிப்பு, கல்லூரி படிப்பு நமக்கு 5 குவாலிட்டியை கொடுக்கும். அதை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன். 5 குவாலிட்டி இஸ் கேரக்டர், கமிட்மெண்ட், கன்விக்ஷன், கரேஜ் அண்ட் கர்டசி. இது 5 குவாலிட்டி ஒரு பையனுக்கு கொடுக்கும் படிப்பு. அது படிப்பு மனிதனுக்கும் நம்ம வித்தியாசம் இது இருக்கும். கேரக்டர், கன்விக்ஷன், கமிட்மெண்ட், கரேஜ் அண்ட் கர்டசி. இது 5ம் படைத்த நீங்கள் படிப்பினால் பெற்றிருக்கின்றீர்கள். இதை நீங்கள் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் மேலும் வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும். பெற்றோர்களை தயவு செய்து மறந்து விடாதீர்கள். நான் எந்த கல்லூரிக்கு சென்றாலும் ஒன்று சொல்லிக்கொள்வேன், படித்த உங்களுக்கு உணவை கொடுத்து உடம்பை வளர்த்தவர்கள் பெற்றோர்கள், படிப்பை கொடுத்து அறிவை வளர்த்தவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள். ஆக பெற்றோர்களை தயவு செய்து மறந்து விடாதீர்கள். கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்க வைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் பெருமைப்படுகின்ற அளவுக்கு எங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, டிகிரி வாங்குறீங்கன்னு சொல்லி. இப்போ அவர் நல்ல வேலை செஞ்சார். எங்கள் பிஸ்னஸில் உயர்ந்தவர்கள். இப்போ சார் சொன்னாங்க, முகமது ஐயா தனியை 10வது படிச்சுட்டு இப்போ கோடியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. அதனால சாதிக்க முடியும். இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணுங்கிற காரணத்துக்காக தான் அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து சொல்கிறாரு. தயவுசெய்து வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்கள். இந்த 5 குவாலிட்டிஸோட வாழ்க்கையில் சிறப்பாக வாழுங்கள். உங்களை பற்றி நாங்கள் பெருமைப்பட வேண்டும். ஆக பெற்றோர்களை மறந்து விடாதீர்கள். படித்த கல்லூரி நிர்வாகத்தை மறந்து விடாதீர்கள். இந்த நாட்டை மறந்து விடாதீர்கள். உங்களுடைய கிராமத்தை மறந்து விடாதீர்கள். எங்கு சென்றாலும் எங்கு இருந்தாலும் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் மறக்காமல் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி, உங்கள் வாழ்க்கை இந்த பள்ளியிலே, இந்த கல்லூரியிலே ஆரம்பித்து இன்னும் மேலும் மேலும் விருச்சிக மரமாக வளர வேண்டும். இந்த கல்லூரியிலே வந்தவர்கள் எல்லோரும் பாராட்டும்படியாக நீங்கள் எல்லாம் வெளியே போனால் ஒரு பெருமை என்கிட்ட சொல்லுவார். இந்த பொண்ணு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, இங்கே இருக்க சொன்னார் பாருங்க, டாக்டர் பாமான்னு ஒருத்தவங்க அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி கமெண்டன்ட் சொன்னார். ஆக இதை போன்ற பெருமையோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல தருணத்தில் உங்களை நான் வணங்கும் பராசக்தியாக வேண்டி, உங்கள் வாழ்க்கை மகத்தான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எல்லோரும் சீரும் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அடிகளார் அவர்கள் ஆசி புரிந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஆசி நம்ம கூட வந்து கொண்டு இருக்கும். ஏன்னா பெரியவர்கள் நேராக போய் பார்க்கறது கஷ்டம். இன்னைக்கு நம் முன்னாலே அவர்கள் தோன்றி அவர்கள் உங்கள் ஆசி வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அவர் ஆசீர்வாதத்தோடு நீங்கள் வாழ்க்கையை தொடர்கிறீர்கள். பட்டம் பெற்றவர்கள் மேலும் மேலும் சிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை அழைத்தமைக்கு திரு நண்பர் சேதுக்குமரன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. We feel honored to have you with us by spending your valuable time with us.